पारे नहीं जे मु जो मुहरे आज सुंदरिया बासना क्रीम लगे आसी कि गोटे सुंदर पाउडर लगे मुहरे से जगार माटी बोलिया सार कहीं कहते जड़े शिक्षक जानी जे ये माटी को मुंडरे बोलिबार अर्थ कौन ए माटी कौन आज से छात्र आज से छात्री बुझी ना ये माटीर मूल्य कौन किंतु दिन आसो जितेबाला से पिला प्रवासी हो भारत छाड़ी बाहर कौटे रोते माटी टिके मुंडर मारे ये माटी गड़ी जावाई कांदी बोबेले भी पाखे भारतर माटी नथिबो ए माटी आमर पुण्यभूमि या छाती आम पाद देकी बढ़ीचु ए कथा कौन पुरातन कथा ए कथा जदि मु मो छात्र को शिखाऊँगी छात्री की शिखाऊँगी आपड़ जदि कहे जे ये शिक्षक अपडेटेड नुहति आजिका दिन कथा पिला शिखाऊना ताहले मु कहबी मु किछि जानि नै ए कथा स्पष्ट होई जिवो जेतेबेले अभियोगकारी आसीबे तेबे अभियोग आनिचंती दीनबंधु आचार्य बौल शासन मु माननीय विचारपति को अनुरोध करी दीनबंधु आचार्य को काठगड़ा भितर को आसिया पई अनुमति देबे दीनबंधु आचार्य को काठगड़ा भितर को आसिया पई अनुमति दिया गला छोई कहूँ जहाँ कह सत कह मिछ कहबी दीनबंधु बाबू आपनकर अभियोग कौन स्पष्ट भाव में कहतु आज्ञा मो पुआ आसिक मत बारंबार कहला बापा आ इंटरनेट आन पु को क्लास रे पाठ पढुची 10वीं श्रेणी पढ़ुची से कथा मुझे कहली मुझे पुओ इंटरनेट कौन आनी ना ना बापा आन सदा मत बारंबार कहला मुझे पुओ तापर पुआ आसिक कहला बापा मुझे इंटरनेट आइले मु करी चैटिंग करी आउ डेटिंग करी बोले यार क्लास रे तो तुम शिक्षा हूँ कंप्यूटर अच्छी सार कहूँ सार टी शिखेदेवे ना ना सार मत शिखुना सार कहले ना तू एरा देखबनी माने स्कूल रे कंप्यूटर अच्छी आज्ञा अच्छी इंटरनेट भी लागिची आज्ञा किंतु आपण तांको पिला को मना करछन 10वीं श्रेणी छात्र ताको मना करछन जे एटा तुम पई नुहे मु जन शिक्षक ये जाति को गढ़ी तोलिबार दायित्व सरकार मते दैछन्ति आपणकर पिला 10वीं श्रेणी रे वर्तमान पढुची दीनबंधु तमे मते कुह तमे जानिछ चैटिंग कोन तमे जानिछ जानि ना ना मु जानि पुओ कहिया अनुसार मु से अनुसार आपण पाखु गली डेटिंग कोन जानिछ ना आज्ञा चैटिंग अर्थ होउची देश विदेशर निज अंचल अनेक बंधु एवं बांधवी से तैयारी करती फोन रे नेट रे तांको सहित से जोगाजोग करती ता द्वारा ये युवपीढ़ी 10वीं श्रेणी से होती माने कौन से माने यौवन पाईगले से पिला ब्रह्मचर्यर चरम सोपान में पहुँचती आउ 2 दिन पर से युवक हे ए समय भितर किसी जानिबार जिज्ञासा थाए क्यूरियोसिटी जोटा को कहुए से बहुत कथा जानिबा लगी चेष्टा करती इंटरनेट रे सारा पृथ्वीटा हाथ में थाए मु पिला इंटरनेट व्यवहार करने को मना करा भितर ज्ञानगर्भक कथा जी अच्छी अश्लीलधर्मी कथा से अच्छी ये पिला भितर वर्तमान ज्ञानगर्भक कथा सार आइजाक न्यूटन कर लाइफ स्टोरी से केतबेले भितर आज पर्यंत सर्च करना गूगल इंजिन ऑन कला मात्रे से खोजती झील मान फोटो जोटा मु पिला पाखे पाइला मुझे जानीगली ये पिला से बाबद को अधिका इंटरेस्टेड थरे ऑफिस रे मु गला बेलू गोटे क्लास 10 पिला हॉस्टल पिला गूगल इंजिन ले कौन सर्च कर देखिली से लिखी व्हाट इज द वे टू सुइसाइड आत्महत्या करिवार बाट ताहा मध्य गूगल भितर अच्छी गोटे पिला सैया सर्च करिवो अर्ध लंगड़ा लंगड़ा अश्लीलधर्मी फोटो आमदानी करिवो देश विदेशर झील मान सहित चैटिंग करिवो डेटिंग रो अर्थ होउची झील को सहित पदा को जीवा किंबा झीलटे पुओ सहित बाहर को जीवार कथाटा को डेटिंग कहती मो पुओ तो आज्ञा से भले नुह सार भी निजे तांको शिक्षा दी थाते बसिकी आपण माने होचंती सब अंध धृतराष्ट्र आपण माने सब बेले भाबंती दुर्योधन बहुत भलो चैटिंग डेटिंग रो अर्थ भितर आ कोनसी कथा नाही डेटिंग रो अर्थ झीलटे पुओ सहित किंबा पुओटे झील सहित गोटे दिन बाहर को जीवो से भितर कौन हबो कौन नाही तार कोनसी लिमिटेशन नाही स्काई इज द लिमिट से जगह तांको संपर्कर सेतुबंध किसी ना से सब संपर्क को डेई जाई पारंती तामाने आपण एक कथार विरोधाभास करछन जे शिक्षा विभाग कंप्यूटर आ इंटरनेट बाबद रे जानिबा पई जो स्कूल को दउची ता भूल शिक्षक माने इंटरनेट रे जहा पिलांको पई उद्दिष्ट ताहा देखांतु गोटे छोट पिला हाथ में आपन केबे भी इंटरनेट छाड़िबा अनुचित कारण इंटरनेट रे पृथ्वी रे समस्त कथा बापा मांकर कथा मध्य से ता भितर देखि परिबो ए कथा आपण उचित माने करूचंती आचार्य बाबू आउ कोन अभियोग अछि ना किछि नै पुओ कहिया अनुसार मु आस्तिली अभियोग चेष्टा कर पिला जगदीश बाबू आपण जने आदर्श शिक्षक किंतु अभिभावक माने ए अभियोग करूचंती जे आपण पिला मानकु पाठ पढ़ा परे खेलकूद समय छाड़ी देले अन्य काम रे भी स्कूल ले लगाउचंती जेमिति कि घास उपड़ाठू आरंभ करी घर तैयारी इटा बुहा काम तापरे सेथिरे आपणकर मन संतुष्ट हेलानी जे आपण स्कूल बगीचारे किछि
ପନିପରିବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାହା ପନିପରିବା ଫଳୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଫଳଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କରିପାରନ୍ତେ ଆପଣ? ଶିକ୍ଷା ଭାରି ଗୋଟେ ବ୍ୟାପ୍ତି ଜିନିଷ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଆପଣ ସଂରଚନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଗୁରୁକୂଳରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ବଂଶର ଦାୟାଦ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁକୂଳରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋରୁ ଚମଡ଼ା ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଖରୁ, କଷ କରିବା ପାଖରୁ, ଚାଷବାସ, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା, ଗଦା, ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ, ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ, ଗଛ ଚଢ଼ା ପାଖରୁ ନଈ ପହଁରା ଯାଏଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଜିନିଷ ଯାହା ମଣିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦିଏ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଗଛ ଲଗାଇବା କେମିତି, ଗଛ ଫଳିବ ସେ ପାଇଁ ତାର ଧାରାରେ ଯିବା କେମିତି, ଏ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥାନ୍ତି, ମୋ ପିଲା ଆଜି ତିନିଟା OUTରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ତିନି ଜଣ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋ ପାଖରୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ପୂଜା ସମୟରେ ମାନେ ସଉଦା ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଖରୁ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଖରୁ, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କାନ୍ଧରେ ବୋହିବା ନ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ପିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜର ହେଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ NGO କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଭିତରେ। ଗଛ ଲଗାଅ, ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଅ, ସେ ଗଛ କେମିତି ବଢ଼ିବ, କେତେ କେତେ ଫୁଟ କେତେ ଚାଖଣ୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲାଗିବା ଦରକାର, ସେ ଗଛକୁ କେତେ ଜଳ ଦରକାର, କେତେ ଖଣିଜ ଲବଣ ଦରକାର, କେତେ ସାର ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେ କଥା ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି, ପିଲା ଯାକ ଗଛ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ମାଟି ହାଣିଲା ବେଳେ ଏ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଗଦୀଶ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ଏଇଠି ମାଟି ହାଣ, ଏଇଠି ବାଛି ବାଛି ତମେ ପଳେଇଲ, ଏଇଠି କାହିଁକି ଏତିକି ମଲା ଘାସ ରହିଗଲା। ସେ ଘାସ ମୁଁ ନିଜେ ନଈକି ଯେତେବେଳେ ଉଠାଇଛି ସେତେବେଳେ କହିବି କି ଯେ ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଟିନି। ମୁଁ ଅଫିସରେ ବସିକି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଟେକି ଦେଇକି ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିନି ତମେ ମାଟି ଆଣ ବୋଲି, ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସିଏ ଯଦି ମାଟି ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମିଶିଛି ମାଟି ସହିତ। ସିଏ ଯଦି ପାଣି ଢାଳିଛନ୍ତି, ପାଣି ଢାଳିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ସିଆର ତିଆରି କରିବା ଶିଖେଇଛି। ଗଛ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି, ବିଲାତି ଫଳିଛି, ଆଳୁ ଫଳିଛି, କ'ଣ ବି ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ସେ ଫଳ ଦେଖିଲା ପରେ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏବଂ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି ଯେ ଏ ପିଲା ମୋ ପାଖରୁ ପାସ୍ କରିକି କାଲି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ରହିବେ, ସେତେବେଳେ ମିନିମମ୍ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଶିଖେଇବ ନାହିଁ ଯେ ଚାଷ କେମିତି କରାଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି ସେଠି ଚାଷ କରିବା ମୋତେ ଶିଖାଇଥିଲା। କିଏ ଶିଖେଇବ? ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ବାପା ଚାକିରି କରୁଛି, ମା ସିରିଏଲ ଦେଖିଲା, ପିଲା ଯାକ ଟିକିଏ ଫୁର୍ସତ ପାଇଲା ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଧରିକି ବସିଗଲେ, ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ, ନ ଯାଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲେ। ଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ରିକେଟରେ ନାହିଁ। ଏ ଦେଶକୁ ଯଦି ଉନ୍ନତି କରିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଯାକ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଗାଁକୁ ଉନ୍ନତ କର, ଚାଷବାସରେ ଉନ୍ନତି କର, ତାପରେ ଏ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି, ଆପଣ କହିବେ କି ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଏ କଥା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି? ମୁଁ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ କଥାଟି ଜାଣିଛି, କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋ ପାଖରୁ ଯିଏ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେବେ କୌଣସି କଥାରେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ କେହି ହରାଇ ପାରିବେନି। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ଚେଷ୍ଟା, ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମୁଁ ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତାପରେ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି। କିଛି ଗାର୍ଡିଆନକୁ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମିସବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଘରେ ସେ ଟିଭିଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କୋଠରୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିଭି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କେବୁଲ ଲାଗିଛି, ଶହ ଶହ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସୁଛି, ତେବେ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ? ମୋ ଅଫିସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟିଭିଟି ଲାଗିଛି ସେ ଟିଭିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ଫୁର୍ସତ ପାଇଲେ ମୁଁ ବି ଦେଖେ। ମୁଁ ଜଣେ 48 ବର୍ଷର ମଣିଷ, 48 ବର୍ଷର ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବି ଚାରିଆଡ଼କେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ଆଉ କେହି ଦେଖିଲେ କି? 48 ବର୍ଷର ମାନସିକତାକୁ ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ କୋମଳମତି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ବାପା ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉ, ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛି, କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିଭିରେ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ।
जो कार्यक्रम टीवी वाला तैयारी कर चिंता करवा दरकार जे कार्यक्रम गुड़ी को घरे बापा माँ भाई भौणी पिला समस्ते सांग होइकी देखती से माने ये कार्यक्रम देखा उपयोगी कि रामायण दौरान पिला देखा रामायण पिला देखेबे नहीं पाठ पढ़ बोली कहे बर्तमान ठाकुर कार्यक्रम आइलानी तुम जाना दरकार नहीं ताने पिला को कार्यक्रम देखिए एबे टीवी की कहूँ इडियट बॉक्स आज की 5-10 वर्ष तले किलिंग मेसीन कहला कहीं कहला ता ना कौन ये माने मुफत ता ना इमिति दिखाई जो कार्यक्रम जहाँपाई उद्दिष्ट ताकू आपण देखई पारिबे नहीं आपण नथिला बेले आपन को पिला देखिबे फैशन चैनल आछि राति 10टा पर तार कार्यक्रम आपण मध्य देखि पारिबे नहीं किंतु कोमलमती पिलांकर आकर्षण केन्द्र बिंदु होउछि सेया कारण तांको भीतर गोटे क्यूरियोसिटी थाए बहुत कथा जानिबार थाए टोटली टीवी टाकू बंद कर दियु आपण को शिक्षा आपण को चेतना पिलांक भीतर भर्ती करंतु जदि आपण उन्नत हेतिबे आपणकर परवंश उन्नत हेकि आसीबो जदि आपण उन्नत जदि माँ लिपस्टिक लगेकी स्लीवलेस ब्लाउज पिंधिबो से ता झील को केबे भी शिखई पारिबो नाही जे घर संठना कौन आम संस्कृति कौन आम परंपरा कौन ए बाबद को जितेबले भी मु स्वर उठेची बाप माँ कहते गोटे पुराना स्टाइल मास्टर ये पिला आगू को जावाक दौनी ये आगू को जीवार अर्थ जदि लंगड़ा हवा ये आगू को जीवार अर्थ जदि फैशन चैनल देखा ये आगू को जीवार अर्थ जदि इंटरनेट रे चैटिंग करवा ये आगू को जीवार अर्थ जदि 10वीं श्रेणी पिला तार सांगसाथी गोटे झील को लेकिन डेटिंग जाए तेबे मु कहि शिक्षा व्यवस्था भूल जदि मु भूल ताने मु कहि निश्चित रूपे मु शिक्षक हिसाब से भूल हुए तो आजिकल शिक्षा पद्धति की मुझे बुझीपारनी यही छोट छोट भूल अभिभावक माने निज तरफ समाधान करना शिक्षकों ऊपर आंगुली उठे हुए तो ये मुझे कहूँ जे ये पिला मानक पाखरे ये गुरु माने सम्मान बोध हरई सारे जे आजिकल छात्र माने छात्री माने जदि आज कहते एठिकार शिक्षा व्यवस्था भूल एठिकार शिक्षक भूल शिक्षयित्री भूल से मुझे व्यवस्थाटारे सुधार करने दरकार छाट न खाइले चाट बाहरती ना एवं गुरु शिक्षक शिक्षयित्री एम बाबद को छात्र छात्री मन गोटे भयर वातावरण रहा दरकार जदि भय न ये पद्धति नष्ट हो देश नष्ट हो जगदीश बाबू आपणकर मूल कथा है पाठ पढ़ेबा तो ये अभियोग आसी जे 25 दिन पाठ पढ़ारू आपण 10 दिन अलग काम डिस्टर्ब होउचंती पाठ पढ़ा छाड़ी सरकार विभिन्न कार्यक्रम आपण मुंड पुराउचंती सरकार से नीति नियम सब कर शिक्षक मानक जे शिक्षक शिक्षयित्री माने तुम केवल पाठ पढ़ेबनी आम उपर अनेक गुरु दायित्व लदी दि जाए जमीक जनगणना करवा पोलियो टीका पाखु आरंभ करी भोट बेले तो आप जानते शिक्षक मानकर माने प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर होती शिक्षक बेले बेले माने छुट्टी दिन मानक जदि कौ बड़ बड़ हाईस्कूल डिपार्टमेंटाल परीक्षा थाए ताने आमरी स्कूल लगे से आम ड्यूटी रे रहू एवं सबुठारु बड़ कथाटा होची जे आमे माने बहुत कार्यक्रम रे संश्लिष्ट माने खाता देखा पाखु आरंभ करी सब कथार शिक्षक मानक ऊपर दायित्व दिया जाए ता द्वारा पिला मानकर पाठ निश्चित भाव में बाधा प्राप्त होउची सेटा आमु कहले किछि हेबो एवं तांकु ट्यूशन दबाकू पडुची गार्डियन कहउचंती जदि आमे कहबो आमे भोट रे एथर ड्यूटी रे जिबु नै तबे सरकार आमगु नोटिस दे देबे जे तुमको चाकरी बाहर कर दिया जिवो तो चाकरी करिथिले तो ये कथा करी हबो मासरे 25 दिन लु 10 दिन हो पछे तो आमे छात्र छात्री को देखि पड़ुची 15 दिन जे सरकार बाध्य करछन आमे सरकारी कार्यक्रम रे रहउची ए कथा को नोट करा जाऊ एटा सरकार को आपण पाठ पढ़ा रे डिस्टर्ब होउची बारंबार होउची एवं सेति पई गार्डियन माने ट्यूशन दउचंती ट्यूशन कथाटा जदि कहे मो हाई स्कूल कथा कहूँ मु पिला मानकु आपण गोटे देखंतु 10वीं श्रेणी पिला अलगा 365 दिन 180 दिन आमर क्लास हुए 180 दिन भितर आम 8वीं श्रेणी पिला पाठ पढ़ू क्लास 9 पिला पाठ पढ़ू किंतु 10वीं श्रेणी पिला 180 दिन पुणी 90 दिन हो जाए कारण टेस्ट परीक्षा सरला पाठ पढ़ाटा आम स्कूल कंप्लीट करने को पड़े तेणु जेन तेन प्रकार आमको पाठटा सारे पड़े सारीदेला छाड़ी दि जाए तुम पाठ पढ़ प्रिपेयर हुआ निजक प्रस्तुत कर 10वीं श्रेणी मुख्य परीक्षा पाई तो से समय आमे आम विद्यालय नियम करूँ जे पिला जाक तुम आस जिते समय एक्सट्रा पाउच तुम आस आम समस्त शिक्षक शिक्षयित्री तुमको पढ़ेबे से तुमको पाखु पैसाटे भी ने ना मु सबुबले मो जीवन आदर्श मो पिला जाक सबुबले कहे तुम बहुत पढ़ बहुत जान शिक्षा गोटे एमतीका जिनस बयस सरीगला आपको आउ कहीं शिखई पारे ना तेणु ये समयटा जब तुमको पढ़ा लगी मिली अपर्याप्त पढ़ ट्यूशन जो शब्द आप कहते ट्यूशन अर्थ आप कौन बुझी मुझे जाना कि मुझे जानी स्कूल शिक्षाक्रम बाद पिलाटे जदि बाहर किसी शिक्षा कला ताकू बोधे ट्यूशन बोली कहुए से जी आपण समय दूसरी सी तार प्रतिबदल किसी पाउना मागती से शिक्षाटा जदि उचित मार्ग से नौ पाउना पछे दिंतु किंतु पिला को बहुत पढ़ातु बहुत शिखातु
ଜୀବନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁକି ଗଲାବେଳେ ତା ଖଣ୍ଡାରେ ଏତେ ଧାର ଥାଉ ଯେ ଶତ୍ରୁ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଜଗଦୀଶ ବାବୁ ଏତେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ହଲିବାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଡରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସମୟ ବଦଳିଛି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମିନିମମ୍ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ପିଲା ଆହରଣ କରୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ ଏବଂ ଫେଲ୍ କରାଯାଉ ନାହିଁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ସେମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଡର ପଶିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଜୀବନରେ ଯଦି ବି କେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତା ଶିକ୍ଷକକୁ ଅସମ୍ମାନ। ଯିଏ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫେଲ୍ ହେଲା ତାର ଯିଏ ପରୀକ୍ଷକ ଯିଏ ସିଏ କହିବେ ତୁ କେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ରେ ଏତିକି ଛୋଟ କାମଟେ କରିପାରୁନୁ, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ, ସେଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଅପମାନ ନ ହେଇପାରେ। ଆଜି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ନ ରହୁ, ଯିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କ ତକାତେ ପାସ୍। ଏ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କି? ନାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମନୋଭାବ ନ ରହିବ ସେମାନେ ଭଲ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଶିକ୍ଷକ ବି ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଯେ ତମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବ, ଦେଖିକି ଲେଖିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି। ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତିନି, ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ହଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ପିଲା। ସବୁବେଳେ ଜାଣନ୍ତୁ ସୁନାରେ ଗହଣା ହେବା ଉଚିତ, କାଦୁଅରେ ମାଠିଆ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ତମେ ସୁନା ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ବି ତମେ ପାସ୍ କରିକି ଆସିବ, କାରଣ ସୁନାକୁ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପୋଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନା ହେଇକି ବାହାରନ୍ତୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମୋରି ଭଳି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, ସେ କେବେ ବି ଏଲାଉ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରିକି ପାସ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଜଗିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି, ତାଙ୍କର କିଛି ଛାତ୍ର ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରଖିଲେ। ଉଠେଇକି ନେଇକି ମାନେ କିଡନାପ୍ କରିନେଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ, ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ରଖିଲେ। କହିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ଦିଅ, ଆପଣ ବହୁତ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ସେ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ରଖାଗଲା, ଚାବିକାଠି ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ସେ ଜଣେ ପିଲା ନେଇକି ସାର୍ ସ୍କୁଲରେ ନେଇକି ଦେଲା। କହିଲା ସାର୍ଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ପଡ଼ିଗଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା, ଭୁଜାଲି ତାଙ୍କ କାନ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କ ମାତୃ ପିତୃ ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିକି, ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରଖାଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପରେ ଛଡ଼ାଗଲା। କହିଲେ ୟା ପରେ ଆଉ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବେନି, ଆଜି ଆମେ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲୁ, ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଲା ଦେହ ବି ମିଳିବନି, ଶବର ବି ପତା ମିଳିବନି। ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଥମ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାହାରି ସହିତ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆସିକି ଅଫିସରେ ଚୁପ୍କି ବସିଲେ। ତା ପରଦିନ, ସେଇଦିନ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିଭିରେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ, ଡିକ୍ଲାର ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଗଲା। ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ଖୁସିରେ, କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଏ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାନ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୁଜାଲି ନାମକ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇ ତମେ କିଡନାପ୍ କରିନେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଯେ କେବଳ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ଗୁଣର ଆଦର ହଉ, ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଦର କରାଯାଉ। ଜଣେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ମେଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହେବା ଉଚିତ, ଜଣେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲା ମେଟ୍ରିକ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯଦି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରି ଦିଆଗଲା। ପୁଣି ଆଉଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତିଆରି ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆଉଥରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଁରେ ଥାଉ ଥାଉ। ଯଦି କିଏ ନମସ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାର ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାହିଁ, ନମସ୍କାର କରୁନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ, ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା, ବୁଝ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା। ଯେ ରୁଚି ନଥାଉ, ରୁଚୁ ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗୁନଥାଉ ପଛେ ଆପଣ ପିତା ଟିକେ ଖାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେ ପିତା ପାଟିକି ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି ପେଟ ପାଇଁ ହିତ। ଗୀତା ବୁଝ ନ ବୁଝ ପଢ଼, ସେ ଶବ୍ଦର ଛନ୍ଦରେ ଏତେ ଗୁଣ ଅଛି, ଏତେ ଗାରିମା ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ତ କାତେ ରହିବେନି। ଇଏ ଛୋଟ ପିଲା ଜାଣନ୍ତିନି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଆପଣ ମୋତେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ, ଆପଣ ମୋତେ ସାଇକେଲରୁ ଉଡ଼େଇକି ନମସ୍କାର କରିଦେଲେ ମୁଁ ବୁଢ଼ାଟେ ହେଇଥା ବୋଲି କହେ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଟିକକ ଦିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିବନି, ଏଇ କଥା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ। ଜଗଦୀଶ ବାବୁ, ଗୋଟାଏ କଥା ମୋ ମନରେ ବି ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଶାସନ କରି, ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ, ଏତେ ବିଧିବଦ୍ଧତା ଭିତରେ ଆପଣ ଏତେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏ ପାଠ ସବୁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମରେ ଲାଗୁଛି? ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ A+Bର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ନା ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁଛି? ମୁଣ୍ଡ ଭିତରଟା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ସ୍ପେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଜାଗା। ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଅ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଯାଏଁ, କାର୍ଗିଲ ସେକ୍ଟରର ଲଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯାଏଁ, ସବୁ କଥା ଯଦି ପିଲାଟେ ଜାଣିଥିବ ତାର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କର ସ୍ପେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିବ, ତା ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ରହିବ। ସେ ପିଲା ଆସନ୍ତାକାଲି କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ଜାଣିବ ଯେ ମୋ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କରିକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହାରୁନି। A+B ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହୁଏତ 100ରୁ 95 କାମରେ ଲାଗୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ ସେମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଜିରୋର ଉଦ୍ଭାବନ କରିକି ଭାରତର ଅବଦାନ ବୋଲି ପୃଥିବୀକୁ କହିବେ। ତେବେ ଜଗଦୀଶ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା କମନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଜିକା ସମୟରେ ସବୁ ଜନତାଙ୍କର ଅଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ପେଶ କଲି। ଆପଣ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଏବଂ କିଛି କଥା ମୋତେ ବି ସତ ଲାଗୁଛି, କିଛି କଥା ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୟରେ। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ବିଚାରପତି ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଉଚିତ ବିଚାର ଶୁଣାଇବେ। ଆଡଭୋକେଟ୍ ଶ୍ରୀ ବରାଳଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଅଦାଲତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସବୁ ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ସେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିବା ଉଚିତ। ସାର୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଦରକାର, ତାହା ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଏଥିପାଇଁ ଏ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ତା ବାବଦକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଦ୍ରୌପଦୀକି ଜିତିବାଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୋଣ ତାକୁ ଶିଖେଇବେ ନାହିଁ ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀକି ଏଇ ହିସାବରେ ଉଠେଇକି ଆଣ। ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଟ ଦେଖାଯିବ, ସେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରାକୁ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ সেটা ব্রহ্মচর্য সময় শিখিবা দরকার, যেটা আমি শিক্ষক গোষ্ঠী ছাত্রছাত্রী মানুষ দৌ। প্রধান শিক্ষক হিসাবে আপনার কর্তব্য ঠিক করেছেন, একথা আদালত অনুভব করছেন। অভিভাবক মানুষ পরামর্শ দিয়া যাচ্ছে সেমানে নিজর পুଅ ঝিଅମାନଙ୍କୁ স্নেহ দেওয়া সহিত শাসন করন্তু। প্রধান শিক্ষকଙ୍କର পরামর্শ গ্রহণ করন্তু, সেମାନଙ୍କୁ উচিত মার্গরে পরিচালিত করা প্রধান শিক্ষক যে পদক্ষেপ নেউଛନ୍ତି সেগুড়িক আমি বিরোধ করা উচিত নুহে। তেণু ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି ଅଦାଲତ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ସାଙ୍ଗେ ତାଳ ଦେଇ କିଛିଟା ସୁଯୋଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଟି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ବୋଲି ଅଦାଲତ ଆଶା କରନ୍ତି। ଆପଣ ସସମ୍ମାନେ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତରୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ପରାମର୍ଶ ସହିତ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଏଇଠି ରଖାଗଲା।